ठीक है, ला लो हैडिंग एंथैल्पी चेंज। पहले का फार्मूला पढ़ाइए ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ एंथैल्पी ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ हीट कंटेंट। एंथैल्पी ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਸਾਬਾ हीट कंटेंट। heat content in a reaction, in a reaction। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਪੜਿਆ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਹੀਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੇ। ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ H। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ H ਲਿਖਤਾ, ਡੈਲਟਾ U ਲਿਖਤਾ माइनस डेल्टा PV लिखता। वर्क का फार्मूला हुंदा प्रेशर वॉल्यूम वाला। इथे W की जगह ते PV लिखता। इथे नूं इदां उदों लिखना जदों आपां कहना वा एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर जिहड़ा हीट कंटेंट हुंदा ओनूं आपां कहीदा वा एंथैल्पी चेंज जां एंथैल्पी। आ भी देखियो कि डेल्टा H उसी तरह डेल्टा U उसी तरह दोनों जो केड़ी चीज डेफिनेशन च कांस्टेंट कीती प्रेशर P नूं बाहर लिख लईए ते चेंज आउणी सिर्फ वॉल्यूम च। एक साडे कोल एक्सप्रेशन तैयार हो गया। नोट दे अंदर आपां इहदे होर फार्मूले भी बनाईए ताकि न्यूमेरिकल हो सकण। डेल्टा H किहदे इक्वल आ डेल्टा U माइनस डेल्टा PV। डेल्टा H उसी तरह डेल्टा U उसी तरह। प्रेशर वॉल्यूम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ प्रेशर वॉल्यूम डेल्टा उसी तरह। देखियो PV ਜਿਹੜਾ ਵਾ PV ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ nRT ਲਿਖ ਸਕਦੇ। आइडियल गैस इक्वेशन ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦਾ nR ਤੇ T। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੋਲਿਡ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਚ Ng ਪਾਤਾ ਡੈਲਟਾ H ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ U ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ R ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕੱਲਾ ਡੈਲਟਾ Ng ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ PV ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ R ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ R ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਡੈਲਟਾ Ng ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। डेल्टा Ng किवें पता करीदा नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल इन रिएक्टेंट साइड। मैं तुहानूं इत्थे एग्जांपल दे थ्रू दसदा। मान लो इस तरह दी एग्जांपल है साडे कोल CaCO3 सॉलिड है इनू आपां गर्म कीता हीट कीता CaO ये भी सॉलिड बनिया ते CO2 गैस बनिया इत्थे। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ Ng ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ Np Nr ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗੈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਗੈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ 1 ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ 1। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲ ਗੈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਡ ਹੀ ਆ ਨਾ 0 1 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਡੈਲਟਾ Ng ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ H ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। देखियो फिर एक फार्मूला होर
डेल्टा एच किहदे बराबर आ डेल्टा यू माइनस डेल्टा पीवी डेल्टा एच उसे तरह डेल्टा यू उसे तरह चेंज दोनों विच आउंदी पई हुण कोई कांस्टेंट नहीं रहा जे दोनों च चेंज आउंदी पई तुसीं की लिखना P2 V2 फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस पा के P1 V1 इनिशियल प्रेशर ते इनिशियल वॉल्यूम ठीक है इस तरह डेल्टा H आपां कैलकुलेट करांगे हुण डेल्टा H दे किन्ने फार्मूले एक आ P2 V2 P1 V1 एक हैगा RT डेल्टा NG वाला ते एक P ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ डेल्टा V वाला तीन फार्मूले जी ठीक है मैं क्वेश्चन कराना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ देखियो दोनों क्वेश्चन फर्स्ट की हैगा वा एक नॉन आइडियल गैस है जिथे लिखिया होवे ना नॉन आइडियल गैस इथे पीवी नु एनआरटी च नहीं बदल सकते ये गल ध्यान च रखियो आपां फार्मूले च एनआरटी लिखिया ही ना पर वो सिर्फ आइडियल दी भी इथे आपां एनआरटी ते कदी बनाउणा ही नहीं ना नॉन आइडियल गैस एक स्टेट तो दूजी स्टेट विच बदली मीनिंग की है ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੀ 2 atm ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੀ 2 atm ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਤਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 4 atm ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਈ ਕੰਪਰੈਸ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਇੱਥੇ ਪਰ ਵੋਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਸ ਦਾ पिस्टन लगा इथे ऊपर प्रेशर गैस किन्नी लाउंदा पिया ही पहलो 2 atm ते प्रेशर वध के किन्ना हो गया 5 atm ये हेठां तो जेकर देखिए फिर तुसीं बिल्कुल करेक्ट बोलदे पए इथे हुण प्रेशर वध गया 5 atm ते एक्सपैंड ही होया ना 3 लीटर तो किन्ना हो गया 5 लीटर पहलो 3 लीटर वॉल्यूम ही ते इथे 5 लीटर वॉल्यूम हो गया मैं जेड़ा दसदा पिया मैं उपरों नापण वाला दसदा पिया ठीक है अगली गल की आ टेंपरेचर 95 तो कितना हो गया 245 सानू उन्हां ने क्या की लभो डेल्टा H किदे बराबर हुंदा डेल्टा U माइनस P V ते इथे डेल्टा ला देईदा W लिखीदा ना ते W तो बाद PV लिख देईदा नेक्स्ट डेल्टा H कैलकुलेट करना डेल्टा U हैगा किते 30 पर ता माइनस इन्हां नु आपां चेंज दोनां च ही करिए P2 V2 माइनस P1 V1 30 उसे तरह P2 कितना बाद वाला प्रेशर 5 बाद वाला वॉल्यूम 5 P1 कितना 2 ते पहला वॉल्यूम 3 आ गया इनू सॉल्व कीता 30 माइनस 5 5 जा 25 3 2 जा 6 30 जो 25 गए 5 रह गया माइनस माइनस प्लस प्लस 6 कितना आंसर आ गया 11 आ गया सॉरी एक सेकंड 11 ही होना शायद 30 जो 5 इनू इतना रहने देना पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेने 25 जो 6 गए 90 ਤੇ 11 ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ ਉੱਥੇ 4 atm ਕਿੰਨਾ ਜੀ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਬਦਲੀਏ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 5 ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਿਓ ਲਿਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ H ਦੀ डेल्टा H ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਡੈਲਟਾ H ਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ atm ਤੇ ਲੀਟਰ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਜਾਊ ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ 101.35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ NRT ਲਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਲੋਡ ਹੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ NRT ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਲਟਾ NG ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਕੀ ਆਏ फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H ही लभना ਆਪਾਂ
डेल्टा H किहदे इक्वल हुंदा डेल्टा U माइनस डेल्टा W दी जगह पे PV डेल्टा H उसे तरह डेल्टा U ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ PV ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ P2 V2 ਮਾਈਨਸ P1 V1 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਇਲ ਲਾ ਪੜਿਆ ਬੋਇਲ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਫਿਰ ਬੋਇਲ ਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੋਇਲ ਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ P1 V1 P2 V2 ਇਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੈਂਸਲ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ H ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ डेल्टा U दे फिर इस वर्ड आ गए आइसोथर्मल जिथे टेंपरेचर नहीं बदलता उथे इंटरनल एनर्जी नहीं बदलती क्योंकि डेल्टा U का मैं इथे फार्मूला लिखा डेल्टा U का कल भी आपां जां पिछले दिन जदों भी न्यूमेरिकल कीता आपां लिखिਆ डेल्टा U = N C V ते डेल्टा V ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਡੈਲਟਾ T ਕੀ ਆ 0 जे आ 0 ते डेल्टा U भी 0 आ चीज 0 डेल्टा U भी 0 इथे 0 भरता डेल्टा H के आंसर आ गया 0 साडा फाइनल आंसर 0 ठीक है क्लियर है ना इन्हां दोनों क्वेश्चंस तो बाद नोट पा के लिखियो एक फार्मूला होर ट्राई करिए डेल्टा H ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀਟ ਕੰਟੈਂਟ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹੋ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਡੈਲਟਾ H ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖੀਏ Q ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ MC ਡੈਲਟਾ T ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ MC ਡੈਲਟਾ T ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ C ਵਾ C ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਲਰ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ M ਲੱਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ N ਹੋਵੇ ਫਿਰ Q ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ N ਵੱਡਾ C ਤੇ ਡੈਲਟਾ T ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ आ हैगा जी मोलर हीट कैपेसिटी हो गया क्लियर ठीक है इथे आ जेड़ा C वा एदा नाम की हैगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ते जेड़ा हेठां C पिया वा एदा नाम हैगा वा मोलर हीट कैपेसिटी हुण आपां की बोलदे पए आपां बोलदे पए हीट इहनू भावें ना ही पढ़ो हीट at constant pressure आ जेड़ा C वा ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ P ਪਾਦਾ ਇਹਦਾ मीनिंग ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ constant pressure ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ V ਪਾਦਾ constant volume ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ constant pressure ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ H ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ ਡੈਲਟਾ H ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ NCP ਡੈਲਟਾ T ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ V ਪਾਦਾ V ਪਰਦਾ ਤੇ ਇਹ Q ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਲਟਾ U बन जाना चेंज इन इंटरनल एनर्जी जे ਆਪਾਂ Q ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ H ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ Q ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ U ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਡੈਲਟਾ H ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ Cp ਆ Cp ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ Cp ਹੁੰਦਾ ਵਾ N/2 F/2 -1 ਤੇ R ਇਹ Cp ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਤੇ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਮੋਲ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ is heated from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius
at constant temperature at constant pressure temperature ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ 0 ਤੋਂ 50 ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ Cp ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਲਟਾ H ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ H ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2 ਮੋਲ ਕਰਕੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ H ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ NCP ਡੈਲਟਾ T n ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 2 ਭਰਤਾ Cp ਹੈ ਨਹੀਂ Cp ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ F/2 -1 ਬਾਰ-ਬਾਰ R ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ 0 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ 50 ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ 50 ਆ ਗਿਆ 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆਏ ਹੀਲੀਅਮ ਮੋਨੋ ਐਟੋਮਿਕ ਕੱਲਾ ਐਟਮ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੋਨੋ ਐਟੋਮਿਕਲੀ F3 ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 3/2 -1 R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੋ ਜੇ ਜਾਊਲ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਤੇ 8.314 ਆਊਗਾ ਜਾਊਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੀ 8.314 ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਆ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਵੇ ਕੈਲਵਿਨ ਹੋਵੇ ਚੇਂਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ 50 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਜੇ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਨਾਲ ਕੈਲਵਿਨ ਕੈਂਸਲ ਆ 2 ਮੋਲ ਹੀ ਨਾ ਮੋਲ ਨਾਲ ਮੋਲ ਕੈਂਸਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਊਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ H ਆ ਗਿਆ 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ LCM ਲਿਆ 3 ਚੋਂ 2 ਗਏ 1 1/2 ਨਾਲ 8.314 into 50 ਜਾਊਲ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 0 ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 8314 ਦੇ ਹੇਠਾਂ 1000 ਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ 50 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 0 ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 5 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣੂਗਾ 5 4 ਜਾਂ 20 2 ਕੈਰੀ 5 5 ਜਾਂ 5 ਤੇ 2 7 5 3 ਜਾਂ 15 5 ਇੱਥੇ 1 ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ 5 8 ਜਾਂ 40 ਤੇ 1 41 ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜਾਊ ਠੀਕ ਹੈ